Good morning once again, all the students. Last time we were talking about horn antennas, their types, uh, their applications and advantage, right? And their simple construction but rugged and major limitation of the horn antenna is that their directivity is not as good as compared to the parabolic reflector or dish antennas. So let us discuss dish antennas or parabolic reflectors, माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, अब जिदा पिछले सेक्शन विच डिस्कस किया दैट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी फिजिकल साइज ऑफ द एंटीना बिकम्स मच स्मॉलर विच इन टर्न रिड्यूस द गेन एंड डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना। देखो गल ये आ कि जिदा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ घटती जाएगी और वेवलेंथ के हिसाब के नाल एंटीना जिहड़ा आ ਉਹਦੀ हाइट ਜਾਂ डायमेंशन डिसाइड होंगे। ठीक है, तो फिर जो स्मॉल साइज है तो वो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी घट जानी है, तो ज़्यादा पावर सानू मिलनी नहीं, वो गेन भी घट जाना। ठीक है, और डायरेक्टिविटी भी घट जाएगी। इस करके दस टू अचीव द डिजायर्ड डायरेक्टिविटी एंड गेन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जे सानू डिजायर्ड डायरेक्टिविटी तो गेन चाहिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से प्रैक्टिकल यूज़ वास्ते, फिर की करिए आप एक सूटेबली शेप्ड मटालिक रिफ्लैक्टर बनाने हैं। किस फॉर्म के पैराबोला की शेप के वो असी यूज़ करना। ठीक है, सारे घरों के डिशां लगियां ना। हेलो हेलो बच्चों, सारे घरों डिश लगियां कि नहीं? सब ने अपने घर केबल कनैक्शन लगाया, किसी ने केबल के थ्रू लिया, किसी ने डिश एंटीना के थ्रू लिया। ठीक है, हाँ जी सर। की है ये कोल की है बेसिकली they are most widely used antennas for microwaves। की ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਪੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਜਾਂ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਜਾਂ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਸਿਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ? ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਫੋਲੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਟਿਕਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਔਰ EM ਵੇਵਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਜੇ इधरों आ रही कोलीमेटेड रेज इधरों आ रही और ये इनर सरफेस में स्ट्राइक करन, इंसीडेंट करन, या ये कहिए भी कहता नहीं वैन पैरेलल रेज ऑफ लाइट और EM वेव्स इंसीडेंट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टर, दैन फिर की होगा EMs वे भी कन्वर्जड। फिर जिदा ये पैरेलल आ रही इतने टकरा के नहीं ए फोकल पॉइंट से कन्वर्ज हो जाना एट द फोकस। ठीक है ना, गल क्लीयर हुई? ये ऑप्टिक्स का जियोमैट्रिक ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल है भी जो कोलीमेटेड रेज पैरेलल आ रही और कर्व्ड सरफेस जो पैराबोलाइड रिफ्लैक्टर वो कर्व्ड इनर सरफेस से इंसीडेंट की टकराइया उतों रिफ्लैक्ट होकर उन्हें फोकस से होना, यानी कन्वर्ज हो जाना। उल्टा की होना, जे आप फोकस के उपर मान लो प्राइमरी एंटीना रखा ट्रांसमीटर की तरह है ना, और उतों EM वेव्स रेडिएट होनी, उन्होंने आ हुण इदां ही गल कर लीए, उन्होंने ये इंटरनल पाथ को इल्यूमिनेट करना, यानी स्ट्राइक करना। ठीक है, एनर्जाइज करना, फिर इतों रिफ्लैक्ट होकर उस कोलीमेटेड रेज की फॉर्म के बाहर पैरेलल बाहर आएंगे। ठीक है, और जी रेज है इन फेस है और इनू असी प्लेन वेव फ्रंट को क्लीयर। तो वैन ए पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और EM वेव्स इज कैप्ट एट फोकस, मैं तेन आ भी गल दसी, कोई पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट या EM वेव्स का कोई सोर्स आ, अगर असी उन्होंने फोकस से रखते हैं तो उतों एनर्जाइज होने तो बाद जो EM वेव्स निकलणगियां आफ्टर रिफ्लैक्शन बाय द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर दे फॉर्म से पैरेलल बीम ऑफ रेज। क्लीयर हो गई गल?
हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ जी सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਣੇ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਆ ਦੇ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਹੈ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆ ਉਹ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਪੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਾਸਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪੈਰਾਸਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ all the feeding mechanism feed methods are also based on optical principles ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਡ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਨੇ ਮਾਊਥ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪਰਚਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਪਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪਰਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਔਰ ਆ ਕੰਟੂਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਟੂਰ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੂਰ ਬਣਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਔਰ ਕੰਟੂਰ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਔਨ ਟੂ ਐਨੀ ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਟੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫ ਆ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਕਰਵ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ which moves so that its distance from another point called focus plus its distance from a straight line called directrix is constant ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਰਵ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ which moves so that its distance from another point called focus plus its distance from a straight line ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਇਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਲੇਨ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ 5.9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪੀ ਏ ਤੇ ਆ ਕਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੱਚੋ ਹੈਲੋ हाँ जी सर। जी सर। ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਾਂ ਕਿਊ ਏ ਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਊ ਏ ਪੀ ਹੂਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਏ ਐਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਦੇਖ ਏ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਏ ਐਫ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਔਰ ਪੀ ਕਿਊ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਆਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਿਆ
AF ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ then it follows from the ਹੁਣ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਫ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਫ ਸੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਸੀ ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ एफ सी प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू एफ डी प्लस डी डी डैश इज इक्वल टू एफ ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू एफ जी प्लस जी जी डैश इज इक्वल टू एफ एच प्लस एच एच डैश इज इक्वल टू एफ आई प्लस आई डैश। ये कॉन्स्टेंट है। अब समझ आ गए तुहानू? मतलब आई डैश तो लैके एफ तक जिन्ना ए पाथ है उन्ना ही एच एच डैश तो लैके एच एफ तक का पाथ है, जिन्ना जी जी डैश तो लैके जी एफ का पाथ है उन्ना ही जी एफ सी तो लैके सी सी का पाथ है। नहीं भले भाई गल होगी क्लीयर? ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये चीज कांस्टेंट है, देखो ठीक है। मीन्स द पाथ फ्रॉम द फोकस आउटवर्ड्स टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस तो बाहर निकलना टकरा के डायरेक्ट्रिक्स तक जाना, वो कांस्टेंट है पाथ। वट एवर पाथ द रे मे टेक, जेड़ा भी पाथ रे लै जाती है ना डायरैक्ट्रिक्स तक पहुंचने लिए, ठीक है। फोकस पॉइंट तो निकल के कर्व्ड सरफेस का जो इनर पार्ट है वो तो टकरा के डायरैक्ट्रिक्स तक वो जो पाथ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है सारे का। ये तो के कांस्टेंट विच मे बी चेंज। अच्छा, ये चेंज कितना होंदा विच मे बी चेंज इफ कदों होना चेंज? इफ डिफरेंट शेप ऑफ पैराबोला इज रिक्वायर्ड। अगर वो पैराबोला की शेप ही लग गया फिर जी रेशो ये जी चीज़ है जो कॉन्सटेंट के बनता ये चेंज हो सकता, अदरवाइज ये कॉन्सटेंट ही है। समझ आई? कॉन्सटेंट मीनस फिक्सड वैल्यू की जे पैराबोला की शेप अलग है फिर ये के वेरी कर सकता। हुण की कहता रेशो ऑफ द फोकल लेंथ टू द माउथ डाया, फोकल लेंथ कितनी आ ए एफ, माउथ डाया जी पी क्यू ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਅਪਰਚਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ जिमें एंटीना एलीमेंट होगा ਜਾਂ हाफ वेव डायपोल है ਜਾਂ प्राइमरी एंटीना, इनू ਅਸੀਂ फोकस ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ are reflected by the inner surface of the parabola reflector will emerge out from the parabola reflector as a parallel plane wave front, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 5/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ, ठीक है। फोकस के उपर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨਰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ? ਹੈਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ। all EM waves traveled the same distance by the time they reach the directors naturally। मतलब उन्हें डायरैक्ट जेड़ा फोकस पॉइंट तो लैके इनर सर्विस तो लैके जिन्ना पाथ है डायरैक्टर तक होना, वो सारे ने वेव्स ने इक्को जिहा डिस्टेंस ट्रैवल करना। पहले ही गल दसी all EM waves traveled the same distance by the time they reach the director no matter from what point on the parabola they are reflected। ये कोई जरूरी नहीं किसी भी पॉइंट तो पैराबोला के किसी भी पॉइंट तो रिफ्लैक्ट हुई हो डायरैक्टर्स तक पहुँचने वास्ते फोकल पॉइंट तो लैके सारा का जोड़ा डिस्टेंस है वो सब ने सेम ट्रैवल करना। सो ऑल सच वेव्स विल बी आर इन सेम फेस होने करके द वेव्स फॉर्म वेव फ्रंट फॉर्म्ड बाय दीज रेज इज यूनीफॉर्म फेस वेव फ्रंट, मतलब यूनीफॉर्म फेस है। एज ए रिजल्ट रेडिएशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसनट्रेटेड अलॉन्ग द पैराबोला एक्सिस ए बी, मतलब ए बी जो एक्सिस है पैराबोला का, ठीक है ना। आ देख एस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग सारियां कंसनट्रेट हो जाएंगी। समझ आ गई? हेलो? हेलो? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर।
ठीक है ना जी। सो चलिए हुण ये थोड़ा कंसैप्ट समझ आ गया ना, ईजी करके दस रहा ना, ठीक है। चलो एनीवे तो ये बच्चों जी बुक है, ਇਹਦਾ प्लस पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ तो ਉੱਥੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਉਸ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਕਰੀਬਨ 80 to 85% ਕਵਰ ਕਰਤਾ, तो ये उत्थे भी तुहाडे काम आऊगी। और लैंग्वेज सिंपल है, समझ आउंदी है? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ। सो एज ए रिजल्ट रेडिएशन मैं दसता, तो जे जिहड़ी मतलब पैराबोला दे एक्सिस ही ये जिन्नियां रेडिएशनस ने ये स्ट्रोंग होणगियां और कंसनट्रेट होणगियां, ते पर जे इस डायरैक्शन च नहीं है, इट मीनस वट कैंसलेशन विल टेक प्लेस इन एनी अदर डायरैक्शन। अब पॉइंट समझ आ गया? किसी दूजी डायरैक्शन दे विच कैंसलेशन हो सकती है, क्यों? बिकॉज ऑफ पाथ लेंथ डिफरेंस, क्योंकि हुण पाथ लेंथ का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डायरैक्शन अलग हो गई। तो जे असी उहदे अलॉन्ग रहिंदे आ, पैराबोला एक्सिस दे अलॉन्ग रहिंदे आ, ते सारियां रेज जिहड़ियां वो पैरेलल भी रहणगियां ते उहदे अलॉन्ग ही कंसनट्रेट होणगे। जे कोई दूजी डायरैक्शन फॉलो कर ली, पाथ लेंथ डिफरेंस करके उन्हां दी कैंसलेशन हो जाएगी। जे आपां रिसीविंग एंड की गल करिए, वो ट्रांसमिटिंग की गल कीती, तो जिन्नियां भी रेडिएशन जो पैरेलल आ रही, इफ द रेडिएशन इज पैरेलल बीम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज स्ट्राइकिंग द इनर सर्फेस, ठीक नहीं, हुण आ रही ऑफ द रिफ्लैक्टर, फिर जे बाहरों आ रही वाल, दैन EM वेव्स विल कन्वर्ज एट द फोकस, पहले दसता। वैन उत्थे फिर असी की रखना, फोकस ते रिसीविंग एंटीना, असी रिसीविंग एंटीना रखना। अगेन हेयर द रेज फ्रॉम एनी अदर डायरैक्शन, इतने फिर जे किसी होर डायरैक्शन तो आईयां, पैरेलल नहीं आईयां, वो भी कैंसल आउट हो जाएंगे ड्यू टू दी पाथ लेंथ डिफरेंस। आ पॉइंट समझ आ गया? पता लग गया? हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अगे पॉइंट आता, इट इज़ ऑब्जर्वड इन दी फिगर 11, उही जी उसी भी जो स्वैरिकल वेव फ्रंट है वो निकलते आ पैराबोला के फोकस तो, जिते असी प्राइमरी एंटीना रखा, पैराबोला का फोकस है उत्ते प्राइमरी एंटीना रखा, उन्होंने एनर्जाइज किया, उतों स्फेरिकल वेव फ्रंट आते हैं, कन्वर्ट कच हो रहा प्लेन वेव फ्रंट के कितने, एट दी माउथ ऑफ दी पैराबोला। पता लग गया? प्रैक्टिकल पैराबोला रिफ्लैक्टर इज ए 3 डायमेंशनल, उदा जो प्रैक्टिकल पैराबोला की गल करिए वो 3 डायमेंशनल है, जिहदी शेप किहदे वर्गी है, हैविंग बाउल शेप्ड सरफेस। घर दे विच आपां कटोरी नहीं हुंदी गोल जी, हेलो हाँ जी सर। हेलो, तुसी कई बार स्टील हाँ दियां जी सर। गोल बाउल दियां बाउल शेप्ड कटोरियां दे विच खीर खूर खाधी होएगी, दाल सब्जी खाधी होएगी, हेलो उस वो बोलो, हाँ उस जी तरह की सर। डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। 3D पैराबोला रिफ्लेक्टर कैन बी obtained बाई, किदां नूं obtain कर सकते, रिवॉल्विंग दी पैराबोला अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3D ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਆਫਨ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਔਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਸ਼। तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਫੇਸ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो इस डिस्कशन तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ। रेसीप्रोसिटी की है विच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर इट इज यूज्ड फॉर, वही एंटीना की प्रॉपर्टी ऐसी है वेदर इट इज मेंट फॉर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, मतलब ये दोनों चीज़ों में फॉलो कर, और रिसीव भी हो रहा है तो ट्रांसमिट भी हो रहा, तो प्रिंसिपल ऑफ रेसीप्रोसिटी को फॉलो कर रहा है। पता लग गया? इसे करके असं कहने कि एंटीना इज द रेसिप्रोकल इन नेचर। सम टाइम ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द EM waves from the focus does not completely strike the inner surface of the parabola which results in minor lobes। अच्छा, साडी कोशिश ये हुंदी आ कि फोकस तो फोकस पॉइंट ते जां फोकल पॉइंट ते जिहड़ा पैराबोला दा फोकस पॉइंट है उत्थे प्राइमरी एंटीना जदों असीं रख के असीं इहनूं इल्यूमिनेट करदे ओहदी इनर सर्फेस नूं, कोशिश ये होवे कि ओहदा एंटायर इनर सर्फेस EM वेव्स नाल इल्यूमिनेट होवे। समझ आ गई? पर हुंदा की है, मतलब कहंदा हुंदा की है, EM waves from the focus does not completely strike the inner surface of the parabola, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਲੋਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਮਾਈਨਰ ਲੋਬਸ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰੇਜ਼ ਐ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਊਥ ਤੇ ਪਲੇਨ ਚ। ਅਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕੀ ਆ, ਅਫੈਕਟਡ ਰੇਡੀਏਟਡ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ERP ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਕੀ ਆ, FYD ਰੇਸ਼ੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬਟੇ ਡਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਸ ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਸੋ ਇਟ ਜਨਰੇਟਸ ए ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, तो रेडिएशन पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਵਸ ਆ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਲੋਬ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਲੋਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਮੇਨ ਲੋਬ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਮ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਘੱਟ, ਐਂਗਲ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਲੋਬ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਲੋਬਸ, ਉਹ ਸਮੋਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਐਜ਼ ਫੀਡ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਐਜ਼ ਫੀਡ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਐਂਟੀਨਾ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ 4 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਏ ਦੇ ਪੈਰਾ ਚ ਈ, ਏ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਈ ਬਟੇ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੈਪਚਰ ਏਰੀਆ ਔਰ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਰੀਆ। ਕੈਪਚਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਨਾ। ਅਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਏ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੇ ਇਨਟੂ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਏ ਕੌਣ ਆ? ਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਤੇ ਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਗੀ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 0.65 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ? 4 ਪਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ
क्योंकि एरिया सर्कुलर है तो सर्कुलर का मतलब होंगे जब पाई स्क्वायर आर होंगे ना पाई आर स्क्वायर तो आर की है d/2 तो वह भी स्क्वायर कर लिया d/4 डी स्क्वायर बटे 4 आ गया ना। समझ आ गई। एरिया आ हो गया सर्कल का एरिया। के कॉन्सटेंट है, हम के की वैल्यू 0.65 इतने पुट कर लो, ठीक है। हाँ तो ए पाई डी स्क्वायर बटे 4 है। तो एरिया ऑफ पैराबोलॉइड माउथ और सर्कुलर कर्चर विद डाया, ठीक है। इनू आप कितना लेना, आ लो आप हम पावर गेन कढ़ते हैं 0.65 ये ले लिया, 4 पाई बटे लैम्डा स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर बटे 4 एरिया रख लिया, 4 ਨਾਲ 4 कट गया, इतने पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया। और देखो 0.65 अगे आ गया, डी स्क्वायर नाल आ गया, लैम्डा स्क्वायर थले आ गया। आप की करते हैं क्योंकि डी स्क्वायर भी है तो लैम्डा स्क्वायर है, इनू इदा एक ब्रैकेट च रख लिया, स्क्वायर कर लिया पाई स्क्वायर कर। हम पाई स्क्वायर जोड़ा है वो ये बराबर बनता 9.86960004, ठीक है ना। तो यदी वैल्यू होती इनू आप करते हैं 0.65 ना मल्टीप्लाई कर दें। 0.65 में जो मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को तो इन्ना आ गया 6.415 पॉइंट तो बाद क्योंकि 5 तो घट आ 415 5 तो घट होगा, असी इनू इग्नोर करके राउंड फिगर च 6 ले लिया। अब क्लीयर हो गया। हेलो हेलो हाँ जी सर। हाँ जी हाँ सर। हुण पावर गेन इन्ना बनया जी जिहड़ा 6 इंटू डी बटे लैम्डा का होल स्क्वायर। सो ये पैराबोलॉइड का पावर गेन आ इत्थे, ठीक है। तो ये जिहड़ी क्वेश्चन 5.12 बनी ये पावर गेन ये है कि दिस इंडिकेट्स दैट पावर गेन इज ए फंक्शन ऑफ अपर्चर रेशो। अपर्चर रेशो कौन है, डी बटे लैम्डा। डी कौन है, डायामीटर ऑफ द पैराबोलिक माउथ ते वेव की ऑपरेटिंग वेवलेंथ। पता लग गया, समझ आ गई, वो समझ आ हाँ गई। जी सर। हाँ हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी। लैम्डा ये डी बटे लैम्डा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो बेसिकली पावर गेन अपर्चर रेशो का फंक्शन, ठीक है। चलिए अगे बढ़ते हैं। हम ERP की है, अफेक्टेड रेडिएटेड पावर की है। ये मैं तुहानू कल पहले दस्सिया सी। असल च की है कि देखो जो प्राइमरी एंटीना उन्होंने किन्नी इनपुट के नाल एनर्जाइज किया वो ते प्लस फिर पैराबोलॉइड का गेन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ERP बननी है। समझ आ गई। मान लो जी ERP अफेक्टेड रेडिएटेड पावर वो बनी इनपुट पावर इनटू गेन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ c/f ਨਾਲ, c ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇਵਲੈਂਥ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਫ ਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਇਜ਼ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਐਨ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਡਾਈਪੋਲ। मान लो हम असी जोड़ा पैराबोलाइड असी उन्होंने लिमिनेट करना किया प्राइमरी एंटीना हाफ वेव डाइपोल लै लिया तो और असी वो पावर कितनी रखी 1 वाट, इनपुट पावर 1 वाट रखी। फिर गेन पैराबोलाइड का कितना बनया जिहदा डाया कितना सी, जिहदा डाया सी 1 मीटर मान लिया सी, डाया मान लो वह 1 मीटर है। मान लो जोड़ा पैराबोलाइड आ उन्होंने प्राइमरी एंटीना दे नाल असी एनर्जाइज किया, अंदरले पार्ट इलूमीनेट किया। उस प्राइमरी एंटीना की इनपुट पावर कितनी 1 वाट और जो पैराबोलाइड में असी इलूमीनेट किया वह डाया कितना 1 मीटर, 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इत्थे आप पुट कर देने GP लिए करने लिए GP अप्रोक्सीमेटली असी 6 इंटू डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। डी कितना ले लिया फिर हम साडा 100 सेंटीमीटर आ गया तो लैम्डा कितनी सी 3 सेंटीमीटर कढ़ ली, ठीक है। सेंटीमीटर कट के आए का स्क्वायर कट के बड़े 3 इंटू 9 तो ये अप्रोक्सीमेटली 6666 आया जानी गेन इन्ना। इट मीनस भी 1 मीटर डाया जिहदे विच 100 सेंटीमीटर ते 3 सेंटीमीटर की वेवलैंथ के अकॉर्डिंगली साडा जिहड़ा ERP बनी है वो देखो कितनी बनी है 1 वाट नूं इन्ने नाल गुणा कर ला, इहदा मान लो 6666 किलो वाट बन गया। अब समझ आ गई। दित्ती कितनी सी 1 वाट, बनी कितनी 6666 वाट। दिस इज ERP। पल्ले पै गई। हेलो हाँ जी सर। हाँ इदा ही आप एक एग्जाम्पल होर लेने। इतने करैक्शन आ बच्चों, इतने करैक्शन है, इतने 10 गीगाहर्ट्ज़ नहीं 10 गीगाहर्ट्ज़ नहीं। हुण इत्थे डी असी 2 मीटर लिया जिहड़ा 200 सेंटीमीटर लिया, वेवलैंथ जिहड़ी 5 सेंटीमीटर निकली आ वो मैनूं लगदा इत्थे 30 गीगाहर्ट्ज़ के अगेंस्ट निकली। 30 जे आप 30 रखिए एक मिनट उत्ते उपर कितना निकलिया सी, सॉरी आ 30 सेंटीमीटर
5 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ 5 ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ 5 ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ एक सेकंड हाँ 6 गीगाहर्ट्ज ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੱਖਦੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਹੁਣ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਵਾਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਡਾਇਆ ਅਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਕਰਤਾ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਆ ਦੇਖ 9600 ਵਾਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵਾਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 9.6 ਫਿਰ ਕਾਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ dy ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਨੀ ਅਪਰਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ERP ਜ਼ਿਆਦਾ अब समझ आ गई हेलो हेलो हाँ जी सर हाँ ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 5 14 ਤੇ 5 15 ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ that with increase of the diameter the effective radiator power of the parabola reflector is increased clear हाँ बच्चों clear हाँ जी सर ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬੀਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਡਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ 2 ਥੀਟਾ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਥੀਟਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਥੀਟਾ ਇਹ 2 ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦੀ AB ਐਕਸਿਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰੇਜ਼ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਕਰਾਈਆਂ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ -3 dB ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚ ਭਲਾ E ਪਲੇਨ T H ਪਲੇਨ T ਤੇ EH ਪਲੇਨ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 3 dB ਪਾਵਰ ਸਪਲਿਟਰ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 dB ਪਾਵਰ ਸਪਲਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ NFTL ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਚੌਥੇ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਫਿਲਟਰਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਫਿਲਟਰ ਪੜੋਗੇ 1 ਪੋਲ ਜਾਂ 2 ਪੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 dB ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ 3 dB ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ 3 dB ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 0.707 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 70.7% ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਵੀ 3 dB ਡਾਊਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਂ 3 dB ਡਾਊਨ ਗੇਨ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ 3 dB ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਤੇ 3 dB ਵਾਸਤੇ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਫਾਈ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੇ ਲਈ 2 ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ A ਤੇ B ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ हाँ बीम विड्थ किया इफ द प्राइमरी एंटीना इज नॉट डायरेक्शनल अच्छा नॉट डायरेक्शनल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨॉन ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਸ ਔਰ ਐਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ then the paraboloid will produce a beam of radiation ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਜੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨॉन ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡ ਨੇ
बीम प्रोड्यूस करना, सॉरी then the paraboloid will produce a beam ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, beam of radiation ਜਿਹਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਡਥ ਕੱਚ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਐਂਗਲ ਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਈ ਉਹ ਹੋਈ 70 ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ ਡੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, 70 ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ ਡੀ ਹੋਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਕੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ if the circular aperture is assumed to be large, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, then ਫਿਰ beam width between first nulls, ਉਹ ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, between first nulls ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਥੀਟਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੈ, ਇਹ 2 ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 2 ਫਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 70 ਦੂਣਾ 140 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल पॉइंट ਸੀ, ਉਹ बीम विड्थ बिटवीन हाफ पावर पॉइंट ਹੈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 16 ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, बीम विड्थ बिटवीन हाफ पावर पॉइंट 8B and these points are called half power points और 3dB डाउन पावर पॉइंट्स। ਤੇ 5 17 ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, 5 17 इंडिकेट कर दिया बीम विड्थ बिटवीन नल पॉइंट्स, और ये बीम विड्थ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल है, ट्वाइस है द बीम विड्थ ऑफ द हाफ पावर पॉइंट्स। फिर की कहता, thus with the help of the paraboloid reflector pencil type sharp beam of radiation can be obtained। और ਜਦੋਂ पेंसिल टाइप शार्प बीम रेडिएशन ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, फिर ਕੀ ਹੋਣਾ, which enhances the डायरेक्टिविटी, और डायरेक्टिविटी ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। 3 परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਦਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ FD/ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ। 7 ਪੇਜ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਏ ਆ, 13 ਪੇਜ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਨਾਓ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਡੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।